सत्कारयोग मेरे बहुत ही प्यारे नौजवान बुजुर्ग मेरे किसान भैन हरियाणा मध्य प्रदेश यूपी बिहार महाराष्ट्र तो इस अंदोलन के शामिल समूह किसान वीर फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे दोस्तों, मेरा ख्याल है जिस वेले ये बीबी बोल के चले गए हैं फिर हम साढ़े वर्गे बंदे दे कुछ होर बोलने की गल बाकी नहीं रहेगी। सारे खुलासे लड़की ने करते हैं कि किहे जी सोच है इन्हां लोगों की ते की ये कर रहे ने। सारा संसार इस गल नूं समझ चुकिया है। जिस दिन एक घटनाक्रम इन्होंने अंजाम दिता है उस दिन एक किसान जिहदे कोले 3.5 किले जमीन है अमृतसर एरिए तो सारी लीडरशिप नूं फोन करता रहा। बेचारे ने मैनू भी पता नहीं किन्ने फोन किए होंगे, लेकिन रात भर उस दिन मीटिंगां चलदियां रहियां, विचार चर्चा होंदी रही कि सानू हुणे दे ते की करना चाहिए है। तो 10:30 बजे वेला होया तो मैं देखा फोन आया है किसी वीर का। तो 2:30 बजे जो मैं उसका फोन वेख्या तो जो वो गल हुई वो आदमी भुब्बा मार के रोन लग गया। मैं आख्या भी तुसी दिल ना थोड़ा करो, असी पहले ही साडे मन के उत्ते ये गल दा बहुत ठेस पहुंची है। तो मेरा गल करन दा मतलब सारी कहानी जो साडी भैन इत्थे बोल के गई है उस बंदे ने घट्टो घट्ट अद्धा घंटा मेरे नाल आपदा दिल हौला किया, गल्लां कीतियां। ते यही सारी कहानी उस बीबी उस वीर ने की जो ये बीबी करके गई है। सो ये लोग एक सच है, ये भैन जी गल करके गई है बिल्कुल 101% सच है। ये हार चुकी है, सरकार हार चुकी है, कोई भुलेखा नहीं। जो खिडारी तुसी देखते हो, मेरा ख्याल है रैसलिंग रूसलिंग तो तुसी बहुत देखते हो, कई बारी टीवी चैनलों पर चलते होंगे इन्हां दे गेम गूम चलती है। जो खिडारी नूं पता लगे ना कि मेरे उत्ते ये खिडारी भारा है तो खिडारी दे अखां दे विच उंगलां मारन की कोशिश भी करता है। ये वो कुछ कर रही है सरकार कि किसी ना किसी तरीके दे नाल इन्हां लोकां दे हौसले तोड़े जान, इन्हां दा भाईचारा खिलारिया जावे और उस भाईचारे नूं साडे वीरां ने देखो भाईचारा खिलार के इन्हां ने करया की। जो लोगों के विच इधरले पासे बहुत इस तरह का मैसेज खिलारता ते रात नूं गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते वड्डी फोर्स लैके नाल आपदे गुंडे लैके हमला किया साडे वो वीर दे उत्ते, युद्ध वीर होरां दे उत्ते, उत्थे जिहड़े रिकेश टकैत होरी बैठे ने उन्हां ते जाके। तो चलो खैर असी जिन्ने कि मेरे नेड़े आगू साहिबान सी उन्होंने नाल लैके मैं उस वेले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लगभग 11:30 बजे सी उस वेले। असी उस वेले भी ये गल कही सीगी कि किते ये ना सोच ले सरकार कि तुहाडी इस चाल दे नाल किसान खिलर गए होणगे, किसान टुट गए होणगे, किसानां दा आपसी एकता सांझ टुट गई होएगी। अगर उत्थे गाजीपुर दे विच साडे यूपी दे वीर जिहड़े बैठे ने अगर उन्हां दे बैठिਆਂ ते कोई सरकार बल प्रयोग करदी है, किसी तरह का कोई उन्हां दे उत्ते धक्का हुंदा है तो असी पिछे नहीं हटांगे। उस वेले बड़े भावुक होके राकेश टिकैत ने भी आपदे भाईचारे नूं एक सुनेहा दिता, एक मैसेज दिता। असी भी ये एहसास किया कि जेकर किते
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲੰਬੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲੰਬੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਲੋੜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤਿਰੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਆਪਾਂ ਏਕਤਾ ਬਣਾਈਏ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਛੜਯੰਤਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰਨ ਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀਰ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੀ ਬਿਆਨ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਯੂਪੀ ਦੇ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ 15,000 ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇੱਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਜਾਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀਪੁਰ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 8,000 ਤੋਂ ਵਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ 30 ਤੋਂ 35,000 ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ। ਉਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਾ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਿਆ, ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਲੜਿਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ 2,5-3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਾ ਕਿ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੈਠਾ ਉੱਥੇ। ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਾਂਗੋ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ 200-250 ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ, 200-250 ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 500-700 ਹਜ਼ਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਇਹ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੰਗਈ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੰਗਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਰੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਇੱਟਾਂ ਬੱਟੇ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਆ ਸਾਡੇ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾ ਗਵਾਂਢ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਘਟੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਤਲਬ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਆਪਸੀ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬੀਬੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਓਪਰੇ ਨੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਸਾਡੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ ਕਰਤੂਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਓ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕਣ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਸੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਬਹੁਤਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੋੜ ਕੇ ਗੱਲ ਰਾਜਨਾਥ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜੂ। ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਮਚਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਗ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਜਨਾਥ ਨੇ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ। ਅਸੀਂ ਕਜਾਰੀਆ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਜਾਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ
ਉੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ, ਕਿਤੇ ਭਾਵਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤਾ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਯੂਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਾਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਐਡੇ ਘਟੀਆ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਤਰਿਆ ਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਮਤ ਸੋਚੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਫਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਲੀਡਰਾਂ ਨਾਲ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕਜੁੱਟ ਰਹਾਂਗੇ। ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਸੀ। ਪਰਸੋਂ ਵਿਦਾਸ ਨੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਰਾਤ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰਿਆ। ਉਹ ਮਗਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦੂਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਤਰਕ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਥੱਕ ਕੇ ਸੌਂ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਸਤਰਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਤਰਕ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਤਰਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਗਲੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਿਓ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ। ਮਗਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਰਾਤ 3 ਵਜੇ ਇੱਥੇ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਮੰਨ ਕੇ ਸਾਰੇ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਤੇ ਨਾ ਛੱਡੀਏ ਵੀ ਇਹ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਫੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਲੇ ਲਾਈ ਇਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਸਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ 20 ਆਦਮੀ, 10 15 ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਲਾ ਲੰਘਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ 3 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪਈ ਗਿਆ। ਉਹ ਠੰਡ ਨੇ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਡਾ ਪੋਹ ਮਾਘ ਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੇ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਮੌਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਗਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨਿਆ ਨਾ ਛੱਡਿਓ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੀਰ ਤਲਵਾਰ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਤੋਂ
तो उत्ते बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। किहे जी भी घटिया हरकतें लोग कर सकते नहीं। सो मेरे दोस्तों, मैं फिर तो अंत दे विच तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ, क्योंकि बहुत लंबा भी नहीं है अज, मैं फिर मेरी बेनती है कि हरियाणा जिस तरीके दे नाल जिस तरह हरियाणा यूपी इन्हां वीरां ने मुड़ दोबारा मोर्चा संभालिया है और उन्हां दा मोर्चा संभाल लेना एक मोदी दी इन्हां करतूतां दे उत्ते मोदी दे मूँह ते एक चपेड़ है कि तू करना की चाहुंदा सीगा, ते लोग फिर आपदे मैदान 'च डटे हुए ने। अज साडे इत्थे आके स्टेज ते एक हिंदू महासभा तो साडी भैन दा आके बोल के सारा कुछ खुलासे कर जाना, ये सिद्ध करदा है कि हिंदू सिख दा कोई रौला नहीं। साडे अंदोलन नूं भड़काउण वास्ते यतन कर ले इन्हां ने ते करनगे, होर बहुत कुछ करनगे, बड़ा कुछ है इन्हां कोले, बड़े षडयंत्रकारी ने। सो साडी बेनती है, ना तो कोई हिंदू साडा दुश्मन है, ना सिख हिंदुआं दा दुश्मन है। असी सारे एक है ते एक होके लड़ांगे, एक होके जितांगे। किसान हिंदू नहीं, किसान सिख नहीं, किसान मुसलमान नहीं, किसान ईसाई नहीं, किसान केवल किसान है। तो अज वो सारे का सारा किसान लड़ाई के मैदान दे विच है। इत्थे बहुत रंगां दे लोग बैठे ने। जे किते मैं पहला भी एक दिन गल करके गया सी कि जे किते सुबह नितनेम दे नाल स्टेज शुरू हुंदी है तो किते ना किते नमाज भी पढ़ी जा रही है इस अंदोलन दे विच, किते ना किते इस अंदोलन दे विच पूजा पाठ वो भी हो रहा है, किते ना किते हवन हो रहे ने। सो ये सारे धर्मां दा सुमेल है, सारे एक होके आपां लड़ाई लड़ रहे हैं। मुड़ तुहाडी जिहड़ी एकता है ये सरकार नूं चुभण लगी है फिर। सो किसे चाल च नहीं आउणा, मेरी हथ बन के बेनती है। तो एक मैं अर्ज कर दियां लास्ट दे विच, क्योंकि जिहड़ा हरियाणा साडे नालों थोड़ा जिहा ज़्यादा गर्म खून है। पंजाब दे नौजवान और हरियाणे दे नौजवान कई बारी साडा कोई माड़ा मोटा गल्लां, मैं लंघना है, तू गड्डी पिछे कर, तू आपदा ट्रैक्टर पिछे कर, मैं लंघना है, मैं लंघना है, किते छोटी जी गल पिछे एक दूजे दे नाल तकरार नहीं करनी। सारिਆਂ ने मिल के रहना है। ये साडा पिंड वसिया होया है, इहनूं पिंड बना के एक दूजे नूं गलवकड़ी दे विच लै के असीं ये मोर्चा जितना है तो जित वल नूं वध रहे हैं प्यारिओ। ते नाल मैं लास्ट दे उत्ते बेनती करदिआं कि कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ ये कुछ नहीं कर सकदियां सुन सरकार तुहाडे ते कख नहीं कर सकते, लेकिन एकजुट ते पूरे तरीके दे नाल अमन शांति बनाई रखियो जिवें बैठे हो। ये जिहड़े छोटियां मोटियां घटनावां जियां करदे आ ना, ये तुहानूं गुस्सा चढ़ाउणा चाहुंदे आ, गुस्से चाहुंदे ये हरख दे विच आके कोई साडे ते करन, साडे कोई बंदियां नूं कुੱਟ फट करन, साडे कोई बंदियां नूं मारन, ते फिर कहिए भी आ देखो इन्होंने आ करता है, दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अपने वालों ये नहीं होना चाहिए। आपां इहदे तो पूरा बचा रखना। मैं कल भी बेनती की सी कि जिन्नी गिनती च तुसीं हो इत्थे, जिड्डी वड्डी गिनती च आपां बैठे हैं, इहनूं जेकर वेख्या जावे, अगर वो गुंडागर्दी करने वाले, अगर वो गुंडागर्दी करने वाले कोई 10 15 20 हज़ार आ भी जान, मैं 20 हज़ार तिक्कर की गल की है। अगर तुसी किते सतर्कता दे नाल उहदा मुकाबला करने बारे सोच बैठो
ਤਾਂ ਜਿੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮਗਰ 5 ਬੈਠੇ ਹੋ। 5 ਉਹ 5 ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਦੀ, ਮਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਸਬੂਤ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਗੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਆ ਬੰਨ ਕੇ ਭਾਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਬਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹੋ, ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਕਿੰਨੇ ਵੀਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਭਲਾ ਜਾਏ। ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਸਾਰੇ? ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ 100% ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਖੁਦ ਇਹ ਕੰਮ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਲਓ ਕਿ ਪਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤੇ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 5 ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 7 ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ 10 ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 10 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਸੰਭਾਲ ਜਾਓ ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ 10-15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ। ਜੇ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗਈ ਨਾ ਭੈਣ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰਲੀ ਹਿੰਮਤ ਦਾ, ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਖਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਮਤ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵੱਢਣੇ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਰਹੋ ਜਲਾਦ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿ ਸਿਰ ਵੱਢ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀਸ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, 92% ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਉਹਦੇ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਗਏ, ਚਾਹੇ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇ ਰੱਸੇ ਚੁੰਮੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ 92% ਹੋ। ਤੇ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀ ਦੱਸ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲਾਠੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਪਿਆਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਸੱਤਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ, ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਬਰ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਦੀ ਟੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਬਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਬਰ ਕਦੇ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ 10ਵੇਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਕਹਿ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤਲਵਾਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਿਓ। ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 40 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਨਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਮੇਰਾ ਦੇਣਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾ ਦਿਓਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਂਬੂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ ਬੀਜੇਪੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਚਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਮੀਨੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਤੋਂ
ਬਾਜ਼ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਆ, ਨਿਰੋਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।